Bring to one. So in this workshop, we are going to do a DevOps project. Okay, we are going to do a CI/CD project. Okay, so let's go and discuss about this project. Okay, so I'll share my screen. Wait a minute, I'll be sharing my screen. Okay, fine. Okay, so in this project, okay, we'll be creating a CI/CD pipeline using Jenkins. Okay, the tools, okay, the tools and technology which we are going to do, we are going to use is we are going to use okay, we are going to use Python, okay, to develop a API. Okay, so which is done by backend developer. Okay, so we'll be using Python to develop an API. Okay, so to develop an API, we are going to use Flask. Okay, so Flask is a Python framework. Okay, Flask is a Python framework. Using that, you can create an API. இது பத்தி நம்ம discuss பண்ணலாம். But as the DevOps engineer, we don't want to concentrate on more on it. But I'll be explaining you what is Python, what is Flask. I'll be explaining you. Then we'll be storing the code. Upon a developer code will be storing in the GitHub. Okay, GitHub, which is a source code management tool, SCM tool. Okay, we'll be storing the code in SCM tool. Okay, then what we'll do is we'll be using Jenkins for continuous integration and continuous deployment. We'll be using Jenkins. Then we'll be launching. Okay, we'll be launching our OS and we'll be deploying our application in Docker. Okay, we are going to Dockerize our application and we're going to create a container and we're going to run the application top of Docker engine. We are going to run the application top of Docker engine. So these are the tools and we are going to use. And finally, to test our Python application, we are going to use Pytest. Clear? So using this tools and okay, these tools and technology frameworks, tools and technologies, we are going to create a CI/CD project. Clear? Okay, so I'll be creating a use case. Okay, how we are going to do, what problem this solves, everything I'll be explaining. Clear? Got it? Fine. So from scratch, from the beginning, we are going to do no prerequisites. It is starting from beginning. Got it? Clear? Fine. So first of all, what IT companies do? Let's discuss what IT companies do. Normally, IT companies என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு software develop பண்ணி, okay, ஒரு software develop பண்றாங்க. Am I right? Why they are developing a software? Because to solve some problem. Correct? For example, okay, if you want to go and eat in a restaurant போய் நீங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னா, I will be reaching on few years back, you'll be taking your bike, you'll be reaching your favorite restaurant, then you will order and you'll eat your favorite dish, or you will be taking parcel your dish. Am I right? This is what you do. Correct? But என்ன ஒரு drawback, நீங்க பிஸியா இருக்கீங்க, நீங்க உங்க ஒர்க்ல பிஸியா இருக்கீங்க, பட் நீங்க உங்க ஃபேவரட் ஹோட்டல்ல இருக்க டிஷ்ஷஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னா whether it's possible? No. அப்போ அது அப்போ கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு அது பாசிபிளா? அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்காங்களா? இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ஒர்க்ல இருந்தா கூட you can just order your favorite food from your favorite restaurant in Zomato or Swiggy. Am I right or wrong? அப்போ அங்க என்ன பண்றாங்க, they are solving the problem through application. அப்போ Swiggy, Zomatoங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றாங்க. Through that application, you can order your favorite dish to any of the restaurant, and the particular company will deliver for you. So இது மாதிரி தான் every problem. Okay, in IT industry, all the problem is solved using software. Am I right or wrong? Am I right? So அப்போ வந்து they have an idea. Normally, what IT companies do, they have an idea for a problem. Okay, they have an idea. Okay, okay, they have an idea. So in the idea, they'll be developing into software. Okay, அப்போ ஏதோ ஒரு problem இருக்கு, they'll be finding the idea. Okay, maybe in future also you can solve some problem, real time problem through software. அப்போ ஒரு ஐடியா, உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அந்த ஐடியாவை நீங்க டெவலப்பிங் இன்டு சாஃப்ட்வேர். கிளியர்? காட் இட்? ஃபைன். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஐடியாவை நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றோம், அதோட அங்கே ஸ்டாப் ஆயிருக்கும். இன்னும் கரெக்ட்? ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியாவை நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றோம், அதோட அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சா? இன்னும். வாட் இஸ் அவர் எண்ட் கோல்? ஓகே, வாட் இஸ் அவர் எண்ட் கோல்? அவர் எண்ட் கோல் இஸ் our customer should use that software. Am I right or wrong? Correct. My client,
my client should use that software. Appo what I want to do, appo வந்து I want to run this application. அப்போ வந்து developer develop பண்ண அந்த app நான் run பண்ணணும். Clear? Got it? Developer develop பண்ண அந்த app I want to run it. Got it? Clear? Okay. அப்போ நான் run பண்ணாதான் my client can use that application. அப்போ எப்படி நான் இந்த application ரன் பண்றது? அப்போ இந்த நான் டெவலப் பண்ண application ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா I need a OS. Okay, I need a OS. Correct. That means I need some physical hardware. I need some physical hardware, or I need some cloud servers, or I can go for Docker containers. In the I can go for any platform where I can launch my OS. Okay, so end of the day I need OS. Okay, because without your OS, you can't run your application. Upon OS, you need a OS, then you can run your application. Clear? அதே மாதிரி உங்க அப்ளிகேஷன் நீங்க டைரக்டா டாப் ஆஃப் OS ரன் பண்ண முடியாது. Okay, after OS, okay, after OS you have to set the environment application. Okay, you have to send your environment. What is environment? Okay, உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு தேவையான செட்டப்ஸ்லாம் நீங்க எப்படி உங்க அப்ளிகேஷன் ஸ்மூத்தா ரன் ஆகிறதுக்கு தேவையான ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட், whatever prerequisite, that prerequisite should be done here. That is called environment. Appo in the application I developed using Python. Okay, I used Python to develop this app. Okay, I used Python to develop this app. Then what I want to do? Appo I need to install Python on it. So top of my Python, this application will be running. Or while in Python use பண்ணிட்டேன் plus library. லைக் இப்போலாம் உங்களுக்கே தெரியும், யாருமே ப்ரோக்ராம் ஸ்கிராச்ல இருந்து டெவலப் பண்ற கிடையாது. கரெக்டா? டேரக்டா ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதி டேரக்டா they will not develop the program. So what they will do, along with the Python program, they will use some libraries. இப்போ நம்ம கூட என்ன பண்ண போறோம்? We are going to use Flask. So Flaskங்கிறது என்ன அப்படின்னா, using Flask you can create the backend. Okay, you can create a backend fast. So backend என்ன தெரியும்? Front end என்ன? Okay, what is front end? Okay, what is front end? Front end means what you see in this website. இப்போ Netflix இருக்கு, இந்த Netflixல நீங்க பார்க்கறது எல்லாமே front end. Like in the text, in the button, in the box, in the images, இது எல்லாமே front end. Then what is backend? Okay, backend என்ன? உங்க business logics. உங்க business logics. For example, நீங்க sign in பண்றீங்களா? ஓகே, நீங்க சைன் இன் பண்றீங்களா? சைன் பண்ணும்போது உங்க மொபைல் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்றீங்க. உங்க மொபைல் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டானு செக் பண்ணல, தட் இஸ் கால்ட் பேக்எண்ட். உங்க மொபைல் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டான அந்த லாஜிக்கை செக் பண்ணதுல அமரை, தட் இஸ் கால்ட் பேக்எண்ட். அதுக்கப்புறம் நீங்க சைன் இன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பை பண்ணிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவிஸ் காமிக்குதுல லாஜிக், தட் இஸ் கால்ட் பேக்எண்ட். கிளியர்? அதே மாதிரி நீங்க forgot password கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீசெட் லிங்க் போகல, that is backend. Got it? That is backend APIs. Okay, got it? Clear? So அப்போ வந்து using Flask, okay, using Flask you can create a backend APIs. Okay, so I'll show you. So just have some knowledge about development so that it will be very easy. See, Flask is a lightweight Flask Python. See, Flask is a popular micro web framework for Python used for building a web application and APIs. அப்போ வந்து Flask யூஸ் பண்ணி, Flask is வந்து Python framework. அப்போ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபாஸ்டா வெப் அப்ளிகேஷனும் கிரியேட் பண்ணலாம், ஏபிஐஸும் கிரியேட் பண்ணலாம். ஏபிஐஸ் என்ன சொல்றேன் நான் லேட்டர் டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஓகே, ஏபிஐஸ் என்ன சொல்றேன் லேட்டரா. ஓகே, அப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க Flask யூஸ் பண்ணி நீங்க ஈஸியா வெப் அப்ளிகேஷன் அண்ட் பேக்எண்ட் ஆஃப் யுவர் அப்ளிகேஷன் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபாஸ்டா. ஓகே, அப்போ வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்றேன், அப்போ நான் பைத்தானும் யூஸ் பண்றேன் பிளஸ் நான் Flask-ம் யூஸ் பண்றேன். அப்படின்னா என்னோட அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு ஐ நீட் டு இன்ஸ்டால் பைத்தான் அண்ட் Flask. ஸோ இந்த செட்டப்லாம் நான் பண்ணாதான் ஓகே, திஸ் இஸ் என்வரான்மெண்ட். அப்போ நான் OS இன்ஸ்டால் பண்ணும், நான் பைத்தான் Flask இதெல்லாம் செட் பண்ணாதான் என்னோட அப்ளிகேஷன் என்வரான்மெண்ட். இதெல்லாம் நான் செட் பண்ணாதான் என்னோட அப்ளிகேஷன் ஸ்மூத்தா ரன் ஆகும்.
clear? So அப்போ இதெல்லாமே நான் செட்டப் பண்ணாதான் என்னோட my client can access my application. இப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ் எப்படி நம்ம நெட்ஃபிளிக்ஸ் போட்டா நம்மளால நெட்ஃபிளிக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியுது, அதே மாதிரி my client can access my application. So அப்போ இந்த சர்வருக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் சர்வர். clear? This server is called as production server. Okay, why it is called as production server? ஏன்னா ரியல் டைம் கஸ்டமர்ஸ், இப்போ நம்ம ரியல் டைம் கஸ்டமர்ஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்றாங்களே, ஓகே, அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் எந்த சர்வர்ல இருந்தாங்களோ அது ப்ரொடக்ஷன் சர்வர். அப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ரியல் டைம் கஸ்டமர் யூஸ் பண்றாங்களா, அப்புறம் இந்த சர்வர் பேர் என்னது ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் சொல்லுவாங்க. அப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றோமா, அப்போ இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஆப் எங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். If you are accessing Instagram, அப்போ இந்த இன்ஸ்டாகிராம் அப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் எங்க ரன் ஆயிட்டு இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். ஏன்னா ரியல் டைம் கஸ்டமர்ஸ் தான் ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும். கிளியர்? ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், அப்போ ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றாங்க, ஒரு ஐடியா வந்து டெவலப் பண்றாங்க ஆப்பா, ஓகே, ஒரு ஐடியா வந்து தே ஆர் டெவலப்பிங் இன்டு ஆப். அப்போ இந்த ஆப்பை நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம், ரைட்? இந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம். இதுக்கு நடுவில் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு. ஓகே, ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணி அதை வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறீங்க, ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போறீங்க, ப்ரொடக்ஷன், அந்த ப்ரொடக்ஷன்ல போய் ஸ்மூத்தா ரன் பண்றீங்க, ஸ்மூத்தா ரன் பண்ண வைக்கிறீங்க எஃபிஷியண்டா. அதுக்கு நடுவில் there are lot of steps. Okay, there's a lot of steps. Okay, so in the steps எல்லாம் நடுவில் like we have testing, நம்ம build பண்ணோம், application build process பண்ணோம், சில application we have to do the build, then we have to do testing. Testingly we have lot of testing, unit testing, we have functionality testing, okay, we have performance testings. டெஸ்டிங்லேயே நிறைய இருக்கு, அந்த டெஸ்டிங்ஸ்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் லைக் வந்து ஸ்டேஜிங் சர்வரில் மூவ் பண்ணணும். ஸ்டேஜிங் சர்வர்னா உங்கள் கம்பெனியில் இருக்க டெவலப்பர்ஸ் ஒரு ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ், இல்லைனா வந்து சம் பீப்புள் வில் டெஸ்ட் தட் அப்ளிகேஷன். ரியல் டைம் யூஸராக இருக்க மாட்டாங்க, பட் அந்த அப்ளிகேஷன் ரியல் டைம் யூஸராக ஒரு டம்மி யூசர்ஸ்ட்டு கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. இதெல்லாம் தாண்டி தான் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் போகணும். Got it? Clear? Okay, so as a DevOps engineer, அப்போ as a DevOps engineer நம்மளோட ரோல் இங்க என்ன அப்படின்னா, ஓகே, டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷனை நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு போகணும். As a DevOps engineer, what is our role? We have to, my developer will develop the application, அந்த அப்ளிகேஷன் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல ஸ்மூத்தா ரன் பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்கோ அந்த ப்ராசஸ் I want to automate. Okay, I want to do automate. Clear? So let's discuss more about it. Okay, let's discuss more about it. Okay, so அப்ப நம்மளோட எண்ட் கோல் இதுதான், ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல நம்ம அப்ளிகேஷன் ஸ்மூத்தா ரன் ஆகணும். அதுக்கு நம்ம என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் பண்ணணுமோ ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ அது ப்ராசஸ் பண்றது கொஞ்சம் ஆட்டோமேட்டா பண்ணிக்கணும். ஆட்டோமேஷன் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா that is role of DevOps engineer. Clear? Got it? Okay, so let's discuss. அப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஓகே, let's take this. Your developer is developing the application code. அப்போ டெவலப்பர் வந்து அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றாரு. டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கோடை எங்க புஷ் பண்ணுவாரு, அந்த கோடை will be pushing in SCM tool like GitHub. You can push the code in GitHub, you can push the code in Azure repo, or you can push in Bitbucket, etc. There is a lot of source code management tool. அப்போ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ல we are going to use GitHub. அப்போ developer will develop the application and will be pushed in the GitHub. So code GitHub la push பண்ணதுக்கு அப்புறம், so we'll be developing the APIs, okay, like a Python program. Okay, we'll be developing a Python program, and the program is பண்ணி நம்ம ஒரு app create பண்ணுவோம், Python app. Okay, Python app, அந்த app வந்து அந்த app-க்கான கோடை வந்து will be pushing in SCM2. After pushing in SCM2, what our testing team will do, they will be having a testing server. அப்போ அவங்க ஒரு டெஸ்டிங் சர்வர் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு மிஷின், டெஸ்டிங் மிஷின். அந்த டெஸ்டிங் மிஷின்ல they will pull this code. புல்னா download this code. ஓகே, அப்போ டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, டெஸ்டிங் டீம் will pull this code. அப்போ டெஸ்டிங் டீம் will pull this code and they will do the setup. அப்போ அந்த என்விரான்மெண்ட் செட்டப்லாம் பண்ணிடுவாங்க. என்ன என்விரான்மெண்ட் செட்டப், இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்றதுக்கு தேவையான செட்டப்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு they will start testing the application. டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க.
வாட் இஸ் டெஸ்டிங்? சிம்பிள். இப்போ டெவலப் பண்ணிட்டாராம். ஓகே, அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணிட்டாரு. டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க் ஆகுதான்னு டெஸ்ட் பண்ணதான் டெஸ்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லாகின் ஆகுதா, சைன் அப் ஆகுதா, அதே மாதிரி வந்து ஓடிபி கொடுத்தா ஓடிபி சென்ட் ஓடிபி கொடுத்தா வெதர் யூ யூசிங் ஓடிபியா. நீங்க லெட்ஸ் கன்சிடர் இன்ஸ்டாகிராம். இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டோரி போட முடியுதா, இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் ஷேர் பண்ண முடியுதா, லைக் பண்ண முடியுதா, கமெண்ட் பண்ண முடியுதா, இதெல்லாம் தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஒரு அப்ளிகேஷனோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இதுதான். இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி டெவலப் பண்ணதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு தேல் பி டெஸ்டிங். ஸோ அப்போ அந்த டெஸ்டிங்கே மேனுவலாகவும் பண்ண முடியும், ஆட்டோமேட்டும் பண்ண முடியும். மேனுவல் டெஸ்டிங் அப்படின்னா மேனுவலா இன்ஸ்டாகிராமை விசிட் பண்ணினோம், மேனுவலா அவங்க டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷன் விசிட் பண்ணி மேனுவலா செக் பண்ணுவாங்க, மேனுவலா லாகின் பண்ணி பார்ப்பாங்க, லாகின் ஆகுதானே, மேனுவலா சைன் அப் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ what they will have, they'll be writing some test cases. Test cases மாதிரி எழுதிப்பாங்க. ஓகே, they'll be writing some test cases. So for example, நான் இதில் காமிக்கிறேன், லாஸ்ட் ChatGPT to write some test cases for Instagram. See, can you write a test case for Instagram? I'll show you how the test case will be. So can you see login functionality on Instagram? See test case ID, title, verify the successful login with valid credential, pay RTI. So the Instagram, when we see the accessible, the valid Instagram user account exists. Step 1, open the Instagram open பண்ணுவாங்க, username password enter பண்ணுவாங்க, login பண்ணுவாங்க, login பண்ணி home page போச்சுன்னா இந்த test cases pass ஆயிடும். ஓகே, அப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராம் யூசர்நேம் பாஸ்வேர்ட் போடுவாங்க, யூசர்நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் ஆகி ஹோம் பேஜ்க்கு ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா this test cases will be passed. Here, this test cases will be passed. Got it? Fine. ஒருவேளை அவங்க கரெக்டான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் ஆகல அப்படின்னா this test cases will be failed. Clear? அவங்க கரெக்டான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் ஆகல, ஓகே, லாகின் ஆகல அப்படின்னா the test cases will be failed. So அதே மாதிரி like see, like guys, we have lot of test cases. இப்போ log out பண்ணா log out ஆகும், log out பண்ணா உங்களோட போஸ்ட் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஓகே, இது மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் கேஸா what they will do, they'll be checking, மேனுவலா செக் பண்ணுவாங்க. see can I see, I'm getting multiple test cases. See, upload photo or post, upload a valid image from a gallery, upload without selecting the image. Okay, so image first test case என்னது, upload valid image from gallery, image is posted, user feed successfully, image upload பண்றாங்க, successfully post ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட், இமேஜை செலக்ட் பண்ணாமே அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க, இமேஜை செலக்ட் பண்ணாமே அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. அப்போ அப்லோட் பண்ணா ப்ளீஸ் செலக்ட் த இமேஜ் வருமா, அப்படி வந்துச்சுன்னா டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ், அப்படி வரலன்னா டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆயிடும். இது மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி வச்சிருப்பாங்க. இது மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதி, ஓகே, இது மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதி மேனுவலா செக் பண்றதா மேனுவல் டெஸ்டிங். கிளியர்? காட் இட்? பட் ரியல் டைம்ல இப்போலாம் இதை ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டாங்க யூசிங் செலினியம், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இதை ஆட்டோமேட்டிக். அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் கேசஸ் இருக்குல்ல, ஓகே, இந்த டெஸ்ட் கேஸ் இருக்குல்ல, இது என்ன பண்ணா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி, can you write a Python, right, can you write a test case for Pytest for, so Pytesting is ஒரு testing Python testing tool. Pytesting is Python testing tool. I'll show you which we are going to use. Pytest, see Pytest framework. So Pytest is the Python testing framework. Okay, what is used for testing? Clear? Got it? Clear? Okay, அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த Pytest தான் யூஸ் பண்ண போறோம் Python டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. நம்ம கிரியேட் பண்ற Python அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ண we are going to use Pytest. அப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா என்னோட ChatGPT, can you write a test cases for Pytest? A simple, see, out of test case. See, அப்போ see successful login on Instagram. அப்போ இன்ஸ்டாகிராம்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா லாகின் ஆகுதா இல்லையா செக் பண்றதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் Pytest டெஸ்ட் பண்ணி கோட் எழுதிருக்கு.
இப்போ what I can do இந்த கோட டெஸ்டிங் டீம் okay இந்த கோட அப்ப யார் எழுதுவாங்கன்னா என்னோட டெஸ்டிங் டீம் my testing team instead of testing manually they will write this test cases based on this test cases they'll write a program testing program they will write அப்போ இந்த டெஸ்ட் கேஸ்க்கு தேவையான அவங்க டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் எழுதிடுவாங்க அப்போ instead of manual testing this program will test my application instead of manual testing this program will test my application அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை டெஸ்டிங் டீம் ரன் பண்ணா மட்டும் போதும் இந்த ப்ரோக்ராமை டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் அவங்க கோட் புல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கோடை ரன் பண்ணி மேனுவலா டெஸ்ட் பண்ணலாம் தட்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் இல்ல அதே கோடை புல் பண்ணி இந்த கோடை ரன் பண்ணிட்டு ஓகே இந்த புல் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் ரன் பண்ணா போதும் இந்த சர்வர்ல இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் ரன் பண்ணா போதும் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பதிலா இந்த சர்வர்ல அந்த அப்ளிகேஷனை லாகின் பண்ணி இட் வில் டெஸ்ட் இட் தட்ஸ் கால்ட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் அப்போ டெஸ்டிங் டீமோட ஒர்க் என்ன டெஸ்ட் கேஸ் எழுதணும் டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அந்த டெஸ்ட் கேஸ் யூஸ் பண்ணி we want to write a test automation testing program and they have to run that automation testing program in this testing server அப்போ ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் தான் am I right any testing engineers is there you know so அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஸ்டிங் நடக்குது மீன்ஸ் அந்த ரன் பட்டன் பிரஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆகல லைக் ஏதோ ஒரு டெவலப் பண்ண கோட்ல ஏதோ ஒரு எரர் இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் கோ ஃபார் ஃபீட்பேக் டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு ஃபீட்பேக்கா டெவலப்பருக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க they will be sending the feedback got it they'll be sending a feedback என்ன ஃபீட்பேக் இதே மாதிரி இந்த டெஸ்ட் கேஸ்லாம் ஃபெயில் ஆயிருக்கு யூ ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் தட் பக் அப்படின்னு டெவலப்பர் சொல்லுவாங்க வாட் டெவலப்பர் வில் டூ developer will sort out that bug and they will start to fix on the bug they'll start work on that bug and they'll fix that bug once developer fix பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்பி கோட் என்ன பண்ணுவாரு source code management tool like GitHub ல push பண்ணுவாரு once developer push the code to GitHub what testing team will do okay pa developer code push பண்ணிட்டாரு அப்படினா they will pull the code and they will run the test cases திரும்பி fail ஆயிடுச்சு லைக் ஒரு 10 டெஸ்ட் கேஸ் முதல்ல ஒரு 8 டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு 6 தான் ஃபெயில் ஆகுதுன்னா திரும்பி ஃபீட்பேக் இருக்கும் திரும்பி டெவலப் பண்ணுவாங்க திரும்பி கூட புஷ் பண்ணுவாங்க திரும்பி டெஸ்ட் நடக்கும் அப்போ அந்த டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த கண்டினியூஸா இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட் கண்டினியூஸ் டெஸ்டிங் okay this is called as continuous development continuous testing புரியுதா இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸா நடக்கும் so okay this process is called continuous நடக்கும் so இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க CI சொல்றாங்க continuous integration this is called as continuous integration continuous integration development நடக்கும் okay இது பேர் தான் என்ன கனெக்ட் பண்றீங்களா டெவலப்மென்ட் நடக்குது டெவலப் பண்ணி அது கூட புஷ் பண்றீங்க ஒன்ஸ் இத கோட் புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டெஸ்டிங் டீம் வந்து அதை புல் பண்ணுவாங்க புல் பண்ணி they'll start doing that run the test cases once அதுல வந்து டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்பி டெவலப்பர்ட்ட போகும் திரும்பி டெவலப் பண்ணுவாங்க அப்ப இது கண்டினியூஸா இன்டர்கேட் ஆயிருக்கும் am I right or wrong whether it is continuously integrated am I right fine இப்போ இங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்போ இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டீங்கன்னா let's take இப்போ டெவலப்பர் வந்து ஒரு midnight 12 ஓகே midnight 12 கோட ஃபிக்ஸ் பண்றாரு midnight 12 கோட டெவலப்பர் கோட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது GitHubல புஷ் பண்றாரு he is pushing in the GitHub இல்லையா he is pushing the code in the GitHub அப்போ ஒரு 12 o'clock GitHubல புஷ் பண்றாரு டெஸ்டிங் டீம் if they are not available what happen டெஸ்டிங் டீம் நைட் அவைலபிளா இல்ல அப்போ மார்னிங் 10 AM தான் டெஸ்டிங் டீம் will come they will log in the laptop அப்போ 10 AM என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஓகே டெவலப்பர் கோட் புல் பண்ணிருக்காருன்னு அந்த மெசேஜ் மெயில் 10 AM மெயில பார்ப்பாங்க நைட் கோட் டெவலப்பர் புஷ் பண்ணிருக்காரு தெரியும் அப்போ காலையில ஏஞ்சி வந்து டெஸ்ட் கேஸை ரன் பண்ணுவாங்க திரும்பி போகும் அப்போ ஒரு கேப் இருக்கா ஒரு டிலே இருக்கா ஏன்னா டெவலப்மெண்ட் நடந்து அதுக்கு அப்புறமே டெஸ்டிங் நடக்கல நம்ம டெவலப் பண்ணுறது உடனே டெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்லை
டெஸ்டிங் டீமும் அவைலபிளா இருக்கும். டெஸ்டிங் டீமும் அவைலபிளா இருந்தால் தான் டெஸ்ட் கேசஸ் ரன் பண்ணி அந்த டெஸ்ட் கேஸ் ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதில் ஏதாச்சும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அகைன் டெவலப்பர் வந்து டெவலப். கிளியர். அப்போ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா தேர் இஸ் சம் டிலே. ஏன்னா இங்க உங்க எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆனா மட்டும்தான் இந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ல டெப்ளாய் பண்ண முடியும். யூ கேன் டெப்ளாய் யுவர் அப்ளிகேஷன் இன் ப்ரொடக்ஷன். புரியுதா? காட் இட். அப்போ இந்த கண்டினியூஸ் இன்டர்கேஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன? மேனுவல். இந்த கண்டினியூஸ் இன்டர்கேஷனை நீங்க மேனுவலா பண்றீங்க. ஏன்? சரி, டெவலப் பண்றது மேனுவல் தான், அதை விட்டுருங்க. டெவலப் பண்ணி கோடில் புஷ் பண்ணிட்டார். புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கோடை மேனுவலா எப்போ டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிளா இருக்கோ அப்போ இந்த மேனுவலா இந்த கோடை புல் பண்றாங்க, அந்த டெஸ்ட் கேஸ் ரன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஃபீட்பேக் போகும். அப்போ ஒரு டிலே இருக்கும். எப்போ டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிளா இருக்கோ அப்போதான் அந்த டெஸ்ட் கேஸ் ரன் பண்ணி அது ஃபீட்பேக் போகும். அப்போ what we can do, this manual thing can be automated using some CI tool. This manual thing can be automated through some CI tool. First ஏன் automate பண்ணணும்? See, manual என்ன ப்ராப்ளம்? See, உங்களுக்கே தெரியும் what is DevOps. நம்ம DevOps இன்ஜினோட ஒர்க் என்னன்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்டா நம்மளோட அப்ளிகேஷனை எவ்வளோ ஃபாஸ்டா எவ்வளோ எஃபிஷியண்டா நம்ம அப்ளிகேஷனை ப்ரொடக்ஷன் சர்வரை ரீச் பண்றது, கிளைண்ட்டை ரீச் பண்றது, அதுதான் நம்மளோட வேலை. See, now I'll just give a small example. DevOps. There is a lot of generative AI. Am I right? ChatGPT, we have Gemini, we have Cloudy, lot of generative AI we have, DeepSeek. அப்போ இன்னைக்கும் ஃபேமஸா இருக்கிறது என்ன? GenAI. Anyone? இன்னைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில which GenAI is used a lot? எந்த generative AI யூஸ் பண்றீங்க? Which generative AI is used more? ChatGPT. Why can I know? Why ChatGPT used most? What is the reason? Anyone? Because why? Because ChatGPT reached the market first. They came to the market first. Am I right? அவங்க தான் மார்க்கெட்டை ஃபர்ஸ்ட் ரீச் பண்ணாங்க. மார்க்கெட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ChatGPT தான் வந்தாங்க. ஸோ அப்போ இங்க என்ன காம்படிஷன்? இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில என்ன காம்படிஷன் சொல்றேன். நான் ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ற எக்ஸாம்பிள் இதுதான். யூபர் ஓலான்னு ஒரு கம்பெனி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? யூபர் ஓலான்னு ஒரு கம்பெனி வச்சுக்கோங்க. யூபர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஃபீச்சரை டெவலப் பண்றாங்க. என்ன ஃபீச்சர் அப்படின்னா லைக் யூ ஆல் நோ. ஓகே ஓகே லெட்ஸ் பிஃபோர் தட் ஓகே இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இங்க என்னன்னா யூபர் ஓலா கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஃபீச்சரை டெவலப் பண்றாங்க. என்ன மாதிரி ஃபீச்சர் அப்படின்னா நார்மலா பிஃபோர் டேஸ் கார், ஆட்டோ அது மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ சிங்கிள் பர்சனா நீங்க டிராவல் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்போ ஆட்டோ, கேப் இது எல்லாமே காஸ்ட்லி தானே. ஃபார் சிங்கிள் பர்சன் மோர் எக்ஸ்பென்ஸ் தானே. ஒரு சிங்கிள் பர்சன் காரோ ஆட்டோ எடுத்து போனா அது மோர் எக்ஸ்பென்ஸ். அது ஒரு ப்ராப்ளம் தானே. நம்ம ரைட் வரோம். ஒரு பர்சனுக்கு காரோ ஆட்டோ இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். அது எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுமா? ஆகாதான். அது ப்ராப்ளமா இல்லையா? ஜஸ்ட் எஸ் ஆர் எஸ். நம்ம ரைட் கரெக்டா? எக்ஸ்பென்ஸ் தானே. ஓகே. அப்போ ஓலா யூபர் என்ன பண்றோம்னா அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு they introduce a பைக் ஃபீச்சர். கரெக்டா? பைக் கிடைக்கு. சிங்கிள் பர்சன் நீங்க பைக்ல டிராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு உங்க எக்ஸ்பென்ஸ் குறையும். டிராவல் பண்ணும்போது உங்க எக்ஸ்பென்ஸ் குறையும். என்ன சிங்கிள் பர்சன் நீங்க பைக்ல போகும்போது. அப்போ அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண they started to develop that பைக் ஃபீச்சர். யாரு? ஓலாவும் யூபரும் அந்த ஃபீச்சரை டெவலப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. போத் ஆர் காம்படிட்டர்ஸ். இப்போ ஓலா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா they done everything manually. மேனுவலா பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்பர் கோட் எழுதுறது எல்லாருமே மேனுவலா பண்ணுவாங்க. பட் we can automate using AI. பட் இப்போ அது பாசிபிள் கிடையாது. they are working on it. கரெக்டா? டெரிவிங் AI நிறைய வந்துச்சு. பட் they are working on it. Let's leave that. பட் இப்போதைக்கு டெவலப்மெண்ட் எல்லா கம்பெனிஸ்லையும் it is done manually. ஓகே. அப்போ டெவலப்மெண்ட் மேனுவலா நடக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் கோட் புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த டெஸ்டிங்லாம் இருக்குல்ல, அந்த டெஸ்டிங் வந்து ஓலா கம்பெனியில் அந்த டெஸ்டிங் மேனுவலா புல் பண்ணி ஓகே டெஸ்டிங் மேனுவலா அந்த கோடை புல் பண்ணி மேனுவலா புல் பண்ணி அந்த டெஸ்ட் கேஸ் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் தான். அந்த டெஸ்ட் கேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் பண்ணி ஃபீட்பேக் சென்ட் பண்றாங்க. பட் இங்க என்ன பண்றாங்க? மேனுவலா அந்த கோடை புல் பண்ணி மேனுவலா அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்றாங்க. அந்த டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராமை மேனுவலா ரன் பண்றாங்க. ஓகே ஃபைன். ஓகே அப்புறம் என்ன பண்றாங்க? டெப்ளாய் இந்த ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல டெப்ளாய் பண்றது மேனுவலா பண்றாங்க.
ஓகே, அப்போ எதெல்லாம் மேனுவல்? டெவலப்மெண்ட் விட்டுருங்க. டெவலப்பர் கோட் எழுதிட்டாரு. கோட் வந்து சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் உள்ள புஷ் பண்ணிட்டாரு. இப்போ நைட் 12 o'clock புஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டெஸ்டிங் டீம் அடுத்த நாள் 10 AM வந்து தான் அந்த டெஸ்ட் கேஸை ரன் பண்ண, அந்த கோடை புல் பண்ணி அந்த டெஸ்ட் கேஸை ரன் பண்ணுவாங்க. ரன் பண்ணி அந்த ஃபீட்பேக் போகும். அப்போ ஒரு டிலே இருக்கான், டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் டெஸ்டிங்க்கும் ஒரு டிலே இருக்கான். ஓகே, சரி, எல்லா டெஸ்ட் கேஸஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த பைக் ஃபீச்சருக்கான எல்லா டெஸ்ட் கேஸஸும் பாஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ணும். அப்போ அதுக்கும் டைம் எடுக்குமா? மேனுவலாக பண்ணாங்கன்னா இட் வில் டேக் டைம். ஓகே, ஸோ இது யூபர் கம்பெனி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மேனுவல் ப்ராசஸை யூசிங் சம் சிஐ டூல் லைக் ஜென்கின்ஸ். ஓகே, யூபர் என்ன பண்றாங்க, ஜென்கின்ஸ் மாதிரி ஒரு சிஐ டூல் யூஸ் பண்றாங்க. ஜென்கின்ஸ் மாதிரி ஒரு சிஐ டூலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி, ஓகே, ஜென்கின்ஸ் மாதிரி ஒரு சிஐ டூல், they introduce some CI tool. Okay, introduce பண்ணி what they done is, okay, டெவலப்பர் கூட அப்போ என்ன பண்ணும், இந்த ஜென்கின்ங்கிற சிஐ டூல் உங்க GitHub கூடயும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும், உங்களோட டெஸ்டிங் சர்வர் கூடயும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ என்ன நடக்கும், இந்த ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், நார்மலாக டெவலப்பர் கோடை டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. கோடை டெவலப் பண்ணி கோடை GitHubல புஷ் பண்ணிருக்கும். ஒன்ஸ் GitHubல டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா இந்த ஜென்கின்ஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடும். இந்த ஜென்கின்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிடும், ஓகே, டெவலப்பர் 12 o'clock கோட் புஷ் பண்ணியிருக்காருன்னு இதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடும். இப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், அந்த 12 o'clock Jenkins will pull this code. Jenkins will pull this code and this Jenkins will run that code in this testing application. Testing server, sorry. The Jenkins will run this code in this testing server. அப்போ Jenkins என்ன பண்ணும், அந்த டெஸ்ட் கேசஸ் டெவலப்பர் அந்த டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டெஸ்டிங் நடக்கும். ஓகே, ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா Jenkins will automatically send the feedback to developer. Clear? Yes. If all the test cases is passed, you can go for deployment. Clear? புரியுதா? அப்ப Jenkins என்ன பண்ணுது, இங்க வந்து டெஸ்டிங் டீம் டெஸ்ட் கேசஸ் ரன் பண்ண தேவையில்லை. டெஸ்டிங் டீம் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி கொடுத்தா மட்டும் போதும். டெஸ்டிங் டீம் டெஸ்டிங் அந்த அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும் போதும். Now who will run that program? Our Jenkins. அப்ப டெவலப்பர் டெவலப் பண்றாரு, கோட புஷ் பண்றாரு. ஒன்ஸ் கோட புஷ் பண்றாரு அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடும். ஜென்கின்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கோட புல் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டெஸ்டிங் சர்வர்ல அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் டெஸ்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபீட்பேக் சென்ட் பண்ணிடும். கிளியர்? ஓகே, ஒருவேளை எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ் அப்போ இங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றாங்களா யூபர், அப்போ இது ஃபாஸ்டா நடக்குமா? யூபர்ல இந்த கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் ஃபாஸ்டா நடக்கும். இப்போ கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒன்ஸ் எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ்ட் அப்படின்னா help of Jenkins they deployed the application in production server. Okay, that's called CD, continuous deployment. அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, using continuous deployment. Okay, there is a difference between continuous deployment and continuous delivery. இங்க continuous delivery சொல்லலாம். Okay, it's called continuous delivery. Okay, அப்போ என்ன பண்றாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா Jenkins என்ன பண்ணும், Jenkins will deploy this code in production server. That's called continuous delivery. So this is called CI/CD. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, CI/CD ப்ராசஸை யூஸ் பண்றாங்க யூபர். அப்போ என்ன ஆகும், who will come to market first, whether யூபர் ஆர் ஓலா டெஸ்டிங் டெப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் மேனுவலா பண்றாங்க. ஓகே, இந்த கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷனே மேனுவலா பண்றாங்க. continuous integration and deployment மேனுவலா பண்றாங்க. But Uber is automating using CI/CD tools like Jenkins. Jenkins மாதிரியான CI/CD tool யூஸ் பண்ணி they are automating. Who will reach the market first, Uber or Ola? In fact, Uber will go the market first. இப்போ என்ன ஆகும், Uber கஸ்டமர் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபீச்சரை என்ன பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. பட் ஓலா கஸ்டமர் அந்த ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் ஸ்டில் தேர் டெவலப்பிங் அண்டர் டெவலப்மெண்ட். இப்போ ஓலா கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவாங்க, they will migrate to யூபர் ஆர். நீங்க போவீங்களா இல்லையா, யூபர்ல பைக் ஃபீச்சர் இருக்கு, ஓலால அந்த பைக் ஃபீச்சர் இல்லை, நீங்க யூபருக்கு போவீங்களா மாட்டீங்களா, whether you go to Uber or not, நீங்க வெயிட் பண்ணுவீங்களா ஓலா இப்போ வந்து அந்த பைக் ஃபீச்சர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க, whether you will wait for ஓலா or you will go to Uber, you will migrate to Uber. Anyone? உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் குறையணும், சிங்கிள் பர்சனா பைக்ல போனா
நீங்க ஓலா வெயிட் பண்ணுவீங்களா ஆர் மூவிங் டு யூபர் டு யூஸ் தட் ஃபீச்சர்? If you go, just put go. You will go to Uber, alright? Correct. Now what happens? Ola will lose their customers. இந்த ஒரு ஆப்ஷனால Ola will lose their customers. புரியுதா? அப்போ இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப மெயினா ரீச்சிங் த மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, கம்பெனியோட காம்படிஷன் என்ன? சாஸ்ல இன்னைக்கு கம்பெனியோட காம்படிஷன் who will reach the market soon. That's okay. அப்போ அங்கதான் நம்ம இந்த CI/CD ப்ராசஸ் யூஸ் பண்றோம். That's called DevOps. So CI/CD ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி அங்க DevOps ஆட்டோமேஷன் அப்ளை பண்ணலாம். CI/CD நீங்க மேனுவலா பண்ணலாம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அதே CI/CD நீங்க ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு you are using some DevOps tools. Clear? Got it? How many of you got clear picture? Or picture கிடைச்சிருச்சா clear? How many of you got? If yes, put yes. Clear picture கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்மளும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to நம்ம வந்து ஒரு பைத்தான் API கிரியேட் பண்ண போறோம். ஈஸி தான் நான் சொல்லி தரேன், பட் அது ரியல் டைம்ல டெவலப்பர் கிரியேட் பண்ண போறாங்க. பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க, தென் நம்ம இந்த கோடை வந்து GitHubல புஷ் பண்ண போறோம். நம்ம GitHub யூஸ் பண்ண போறோம். அப்புறம் இங்க வந்து we are using Pytest. நம்ம Pytest யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்டிங் பண்ண போறோம். ஓகே, அந்த எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we are going to deploy our code in Docker container. Docker engine. அப்போ நம்ம அப்ளிகேஷனை ஓகே டாக்கர் engine. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம அப்ளிகேஷனை டாக்கரைஸ் பண்ண போறோம். நம்ம அப்ளிகேஷனை டாக்கரைஸ் பண்ண போறோம். எப்படி? டாக்கர் ஃபைல் எழுதி நம்ம அப்ளிகேஷனை டாக்கரைஸ் பண்ணி நம்ம அப்ளிகேஷனை டாப் ஆஃப் டாக்கர் engine ரன் பண்ண போறோம். ஓகே, ஹெல்ப் ஆஃப் டாக்கர் engine will launch a OS and will be running our application in a top of Docker. Clear? Okay, this is what we are doing. But in future, on next weekend, we'll be using Kubernetes and we'll be running as a pod. அதுமே நான் சொல்லியிருப்பேன். இப்போ நம்ம இப்போதைக்கு you can also deploy, you can also run your application in Kubernetes. Okay, நீங்க Kubernetes குள்ள okay, top of Kubernetes also you can run your application. So those who attend my DevOps class, they know. Am I right? Those who attend my DevOps class, I taught you Kubernetes. அப்ப Kubernetesல எப்படி pod ரன் பண்ணனும்னு தெரியும். பட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம அப்ளிகேஷனை நம்ம top of Docker engine run பண்ணணும். Clear? Got it? Done? Good. Super. So this is what tomorrow we are going to do. Everyone be ready for it. Okay. So if you have any doubts, you can ask. So these are what things we are going to do tomorrow. And so on. Clear? Okay. If you have any doubts, you can ask. Any doubts? Sir. Sir, I have seen your Docker playlist. Yeah, you can see my Docker playlist before coming to class if you want. But I'll start with basics only. Sir, is the Linux required to work on this? Yes, Linux is required. My team will share you. Our team share a Linux playlist. My team will share you a Linux video. Got it? What do we need for tomorrow in terms of resources like AWS Server? We'll be using a virtual machine. Number on-premises நம்ம virtual box யூஸ் பண்ண போறோம், ரெட் ஹேட் டிவைஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். அது எல்லாமே என் டீம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. ஜஸ்ட் டவுன்லோட் தட். நம்ம நாளைக்கு வந்து ரெட் ஹேட் OS அப்புறம் வந்து we are going to use virtual box. என் டீம் உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் ஷேர் பண்ணிடுவாங்க, நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கிளியர்? No, I'll be starting from basics. You can refer my last project. என்னோட லாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நீங்க பார்க்கலாம். Okay, என்னோட last project நீங்க பார்க்கலாம். I will inform my team. Last project I deployed a Java application using Jenkins. I just made a CI/CD pipeline for my Java application. Can you give an overall outline of DevOps and probably tools? Yeah, as I said, we are going to use Python, GitHub, Jenkins, Docker, Pytest. We are going to use these tools. Clear? Good question. Continuous delivery அப்படின்னா ஏன் இது நான் கண்டினியூஸ் டெலிவரி சொன்ன அப்படின்னா, ஏன் டெப்ளாய்மெண்ட் சொன்ன அப்படின்னா, கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா இங்க ஒரு மேனுவலா ஒரு பட்டன் மாதிரி கூட வச்சுப்பாங்க. ஓகே, மேனுவல் அப்ரூவல் ப்ராசஸ் வச்சிருப்பாங்க. மேனுவல் அப்ரூவல் ப்ராசஸ் ஏன் அப்படின்னா, இப்போ கண்டினியூஸ் டெலிவரி இல்லைன்னா உங்க கோடு வந்து டெவலப் பண்றாங்க கண்டினியூஸ் டெலிவரி. ஓகே, எவ்ரிவன் லிசன், ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. அப்போ வந்து என்னோட கோடை வந்து டெவலப்பர் டெவலப் பண்றாரு,
அந்த கோடை வந்து it's storing in SCM tool. Once storing, my Jenkins will pull and test the run the test cases. Every test case is passed. My Jenkins directly deploy my application production server. அப்ப எந்த ஒரு மேனுவல் அப்ரூவலும் இல்லாம என்னோட மேனேஜர் எந்த ஒரு மேனுவல் அப்ரூவல் இல்லாம எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் பண்ணோன்னா Jenkins டேரக்டா ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணிடும். என்னோட கிளைண்ட்ஸ் என்னோட கஸ்டமர்ஸ் அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? காட் இட்? ஓகே, இதுதான் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. பட் இந்த கண்டினியூஸ் டெலிவரியில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா உங்க அப்ளிகேஷனோட பைப்லைன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்லை, ஓகே, இல்லை உங்க அப்ளிகேஷன் அந்த பைப்லைன் நீங்க கிரியேட் பண்ற பைப்லைன் அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டா இல்லை அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா நீங்க கண்டினியூஸா டெலிவரி பண்ணிட்டீங்க, ஒருவேளை ப்ரொடக்ஷன்ல உங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகணும். கண்டினியூஸ் டெலிவரி பண்ணிட்டீங்க ஆனா ப்ரொடக்ஷன்ல உங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகணும், தப்பான வெர்ஷன் டெப்ளாய் பண்ணிட்டீங்கன்னா automation doesn't. Okay, so upon the your real-time customer will start facing the issue. அப்போ நீங்க continuous delivery யூஸ் பண்ணி நீங்க கோட் வந்து டெப்ளாய் பண்ணிட்டீங்க, அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்ணலாம், கிளைண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது எரர் வரும், தென் ஃபேசிங் இஷ்யூ. அப்போனா என்ன ப்ராப்ளம்னா நீங்க கிரியேட் பண்ண அந்த சிசிடி பைப்லைன், ஓகே, இந்த சிசிடி ப்ராசஸ்க்குள்ள ஒரு ஸ்டேஜ், இது ஒரு ஸ்டேஜ் சொல்லுவாங்க, டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ், source code management stage, testing stage, deployment stage. இந்த எல்லா ஸ்டேஜுக்கும் நீங்க CI/CD pipeline, இது எந்த ஸ்டேஜ் கால்ட் அஸ் பைப்லைன். அப்போ உங்க பைப்லைன் கரெக்டா நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ண அர்த்தம், உங்க பைப்லைன் கரெக்டா இல்லைன்னு அர்த்தம். காட் இட்? ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மிட் லெவல் டயர் 2 கம்பெனிஸ், ஓகே, டயர் 2 கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மேனுவல் அப்ரூவல் வச்சிருவாங்க. இதில் கீப் அ மேனுவல் அப்ரூவல். மேனுவல் அப்ரூவல் என்னன்னா டெவலப் பண்ணி சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துச்சு, டெஸ்ட் கேஸ் பண்ணி எல்லா டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும், உங்கள் மேனேஜருக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும், இது மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டெப்ளாய், அது மாதிரி மேனுவல் அப்ரூவ் போகும். அப்போ அவர் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுவார், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்னா அவர் அப்ரூவ் பண்ணார்னா கோட் டெப்ளாய் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். அப்போ உங்க ஒரு மேனுவல் விஷயம் வைக்கணும். அப்போ ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் போர்ட் படி நம்ம அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ண தான் டெப்ளாய் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட், நாட் டெலிவரி. டெலிவரி அப்படின்னா இந்த மேனுவல் அப்ரூவல் இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. இந்த மேனுவல் அப்ரூவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். கிளியர்? காட் இட்? Clear? Someone who asked this doubt, I think Mukesh. Clear, Mukesh? What is the difference between continuous delivery and continuous deployment? What about others? Everyone clear? Difference between continuous deployment and delivery. Continuous delivery na manual approval irukadu. Continuous delivery na manual approval irukadu. But continuous deployment apna unga production server port பண்ணி ஒரு manual approval இருக்கும், அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அப்ரூவ் பண்ணானா deploy ஆகும். Clear? I have one general question apart from this. Why in general companies still stick on Kubernetes rather than going to Lambda, step function? In fact, serverless can replace Kubernetes. See, I think you understand wrongly, I think so. See, different perspective. See, what is Kubernetes getting up now? It is a container orchestration tool. Okay, Kubernetes is a container orchestration tool. அப்போ வந்து நீங்க உங்க அப்ளிகேஷன் கண்டெய்னரைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனை Kubernetes கொடுத்துட்டீங்க, கண்டெய்னரைஸ் பண்ணி உங்க அப்ளிகேஷனை Kubernetes கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்க அப்ளிகேஷனை டவுன் ஆக்காம, ஓகே, எவ்ரி டவுன் ஆகாம என்னென்ன பண்ணுமோ அது எல்லாமே அது பண்ணிக்கும். Like உங்க application down ஆயிடுச்சுன்னா it will up the application, உங்க application crash ஆயிடுச்சுன்னா it will create a new application, it will do everything, networking, storage, it will take off everything. உங்க application down ஆகாம இருக்க எல்லாமே அது டேக் கேர் பண்ணிக்கும். பட் லாம்டாங்கிறது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்னா லாம்டாலே இதே ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். உங்க கோடை நீங்க கொடுத்துருவீங்க, லாம்டாவில் உங்க கோடை நீங்க கொடுத்துருவீங்க, they will take care of everything. ஓகே, தட்ஸ் குட், அதெல்லாம் ஓகே தான். பட் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல, காஸ்ட் ஒன்று இருக்குல்ல. இப்போ Kubernetes நீங்க ஆன் ப்ரெமிஸ்ல கான்ஃபிகர் பண்ணி நீங்க உங்க அப்ளிகேஷனை உங்க கண்டெய்னர் ரன் பண்ண முடியும். பட் லாம்டால இட்ஸ் a cloud platform. லாம்டாங்கிறது ஒரு cloud platform. அதே மாதிரி காஸ்ட் இருக்கு. லாம்டானா இட்ஸ் நாட் that much
ஓகே இருக்குல்ல, புரியுதா இல்லையா? இப்ப லாம்டாலாம் ஏபிஐ பேஸ்ட் ஆன் ஏபிஐ கால்ஸ். லாம்டாலாம் based on the API calls. Correct. Am I right? Your Lambda works on based on API calls. Am I right? Correct. Correct. அப்போ லாம்டா எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, லாம்டா எல்லா சிச்சுவேஷனுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா சி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரி. ஓகே, மோஸ்டா உங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டோரிங்கிற ஃபீச்சர் ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்றதா இல்ல இன்ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்றதா? எனிவன் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டோரிங்கிற ஃபீச்சர் ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்றதா இல்ல இன்ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்றதா? எனிவன் ஸ்டோரிங்கிற ஃபீச்சர் ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்றதா இல்ல இன்ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்றதா இன்ஸ்டாகிராம்ல? இன்னைக்கு எல்லாருமே ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்றீங்களா இல்ல எப்பயாச்சும் யூஸ் பண்றீங்களா? Yeah, you can't say it depends on user, but say நான் இப்படி வரேன். ஸ்னாப்ல நீங்க எல்லாரும் ஸ்டீக் மெயின்டைன் பண்ற ஸ்டோரி போடுறீங்களா? அது ஃப்ரீக்வெண்டா இன்ஃப்ரீக்வெண்டா? ஸ்னாப் யூசர்ஸ். Okay, I'm not in Snap, but my friends who are in Snap, they will frequently use Snap for maintain streak. How many will maintain the streak? எத்தனை பேர் இருக்கீங்க உங்க ஸ்ட்ரீக் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு? எத்தனை பேர் ஸ்டோரி போடுவீங்க? How many of you that just raise your hand. உங்க ஸ்னாப்ல நீங்க ஸ்ட்ரீக் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா நீங்க போடுவீங்க? போடுவீங்கல்ல? அமரை அதை தூக்கி நான் போய் லாம்டால போட்டேன் என்ன ஆகும்? அந்த ப்ரோக்ராமை தூக்கி நான் லாம்டால போட்டேன் என்ன ஆகும்? முடிஞ்சிருச்சு. கம்பெனி எடுத்து மட்டும் போட்டுதான் பில் எங்கேயோ போயிடும். அமரைட்டா? Do you agree? Everyone agree with me? Correct. Correct. அப்போ வந்து based on the use case, based on the requirements, now we can go for it. Clear? Yeah, okay. We'll be learning more about Jenkins. More. Na solra. Okay. Got it? Okay. So I have over 12 years. Do we configure this Pytest in pipelines or? Yeah, we'll be configuring the Pytest in pre-state process only. Once again, I have over 12 years of experience in IT industry. I'm looking to upgrade my career in cicd automation tools. Will help you to switch roles within my current company. Also, do we offer intended DevOps cloud? Okay, fine. Yeah, actually, you can just contact my team. Okay, you can just go and contact my team. This is my team number. We are offering a DevOps training. Okay, you can just contact my team and you can join. If you want to check the syllabus, you can check here. Okay, so we are conducting a corporate DevOps training. So on the DevOps training, we'll be covering tools like Linux shell scripting, GitHub, Apache and Jenkins. Okay, so you can go and refer this syllabus. And if you're interested, you can fill this form. Okay, if you're interested, you can fill this form. My team will call you. Okay, you can click this and you can register the form. My team will call you. Okay. Yeah, I shared the link. Okay. Sir, can you tell? Okay, that's the doubt. Okay. Do we configure the Pytest? Okay, what is Lambda? Lambda is one of the AWS service. Lambda will be seeing Kalevanan. Lambda pathina AWS na padipom. Can you share this link? Thank you, sir. Sure, sir. Yeah. Yeah. Thank you.